السلام علیکم۔ میں پانی پی رہا تھا اور چاچی کا پیچھے والا حصہ دیکھ رہا تھا جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ہاتھ لگاؤں۔ اتنے میں میری چاچی ایک دم پیچھے مڑی۔ اس نے مجھے نوٹ کر لیا تھا۔ کہا، کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں چاچی، بس بہت ہی خوبصورت خیال میرے ذہن میں چل رہا تھا، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، جو خیال تمہارے ذہن میں چل رہا تھا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ نہیں سمجھ رہا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ اگر میری بات تمہاری امی سے ہوئی تو میں انہیں کہوں گی کہ اب کامران کی شادی کرا دو۔ اگر ان کو دلہن نہیں ملتی تو مجھے بتا دو، میں ہی کوئی دلہن ڈھونڈ دوں گی۔ میں نے کہا، نہیں چاچی، ایسی بات نہیں ہے۔ اب بھی میری شادی کی عمر نہیں ہے۔ اب بھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اب بھی میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ میری چاچی نے کہا، اصل انجوائے تو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ اب بھی کیا رکھا ہے؟ گھومو پھرو، کھاؤ پیو، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اچھا، شادی کے بعد کیا واقعی اتنا سکون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تم نے وہ سکون حاصل نہیں کیا اور تمہیں وہ سکون کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب تمہیں اس سکون کی لت لگے گی تو اس پر پھر روز رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور پھر اتنے میں چاچی کی بیٹی آمنہ بھی کچن میں آ گئی اور کہا کہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ پھر چاچی نے بات بدلتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کامران سے پوچھ رہی تھی کہ گھر والے کیسے ہیں اور کب تک رکنے کا پلان ہے۔ پھر آمنہ نے مجھے کہا کہ کامران، آپ آئیں میرے ساتھ، میرے کمرے میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ امی جب تک کھانا بناتی ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو میں پھر آمنہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کا کمرہ الگ بنا ہوا تھا اور آمنہ اس کمرے میں رات کو اکیلے سوتی تھی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور بہت سارے ٹیڈی بیئر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، آمنہ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا، کامران بھائی، کمرہ بہت خوبصورت ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اصل سکون تو کسی اور چیزوں میں ہے۔ مجھے چاچو کے گھر والے سارے ہی افراد عاشق مزاج لگتے تھے۔ میرے چاچو میری امی کے ساتھ، میرا کزن آصف میری بہن کے ساتھ، اب چاچی بھی مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی تھی جس سے میں ان کے اشارے سمجھ رہا تھا، اور آمنہ بھی مجھے اس مزاج کی لگ رہی تھی، لیکن میں اب بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آمنہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، آمنہ تم مجھے کھول کے بتاؤ، مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا ہم عمر ہوں اور کزن بھی تو ہوں تمہارا، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ اس نے کہا، کامران بھائی، اسی لیے تو میں آپ کو اس کمرے میں بلا لایا ہے تاکہ آپ سے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا، ہاں، اور سناؤ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ کس چیز میں زیادہ سکون ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ اس نے کہا، کامران بھائی، یہ گھر میں اکیلے رہ کر اب میں تنگ آ گئی ہوں، اور آصف بھی باہر کی لڑکیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے، اور میرا ابو بھی ایسا ہی ہے، میری امی پہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ اور ہاں کامران بھائی، جو یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، پلیز باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا، آمنہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں، تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، اور ہر بندے کی پرسکون لائف ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ میری بھی کچھ پرسنل لائف ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ آمنہ میرے ساتھ ریلیکس محسوس کر رہی تھی، اور وہ بات کرنے کا انداز بھی کھلے دل سے ہونا شروع ہو گیا۔ مجھ سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرا موبائل فون پر بیل بجی۔ میں نے دیکھا امی کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی۔ سامنے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ کامران تم پہنچ گئے ہو لاہور، تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں امی، بس وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑا آرام کر رہا تھا، ابھی اٹھا ہوں، بس ابھی آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے
बस अम्मी की। फिर मैंने बस अम्मी सुनाए, घर में कैसा माहौल है, अबू कैसे हैं और छोटी और बनी कैसी हैं, और तुम बताओ। मेरी अम्मी ने कहा, कामरान तुम्हारे बगैर तो दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अबू वैसा ही परेशान है, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी, तुम कब तक वापस आ रहे हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अम्मी को क्या बोलता हूँ कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज़ जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा नौकरी का पता करने आए, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। आपने कहा, कामरान भाई। आमना ने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ पर नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा, ऐसे ही समझ लो आमना। आमना ने कहा, कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको तो वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिली होगी। वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा, कहाँ अभी तक ना मिली, लड़की ना मिली, नौकरी ना मिली, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपके लिए लड़की का बंदोबस्त कर ही दूंगी। नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो घर का मसला है। मेरा इसी भाई के अर्ज से कितना बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा, हाँ दोस्त तो बहुत हैं, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए लड़की का बंदोबस्त करती। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा, आमना बस तुम्हारे जैसी और तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा, आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, कामरान भाई आपसे क्या छिपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड थे और फिलहाल तो कोई नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब मतलब पुरुष है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड मतलब पुरुष, क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा, कामरान जब से तुम गए हो मुझसे पूछा भी नहीं, क्या हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, दुआ मुझे लगता है तुम्हें फरहान ने नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा एविश हुआ था कि मैं बस उसी में बिजी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा, कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। मैंने कहा, हाँ हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पर रखा और आमना ने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ कर दिया। उसने ये बेतकल्लफ़ा रवैया मुझसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, अब ना होगा बस और ना बजेगी बांसुरी। आप इतने अरसे बाद कराची आए हैं, आपको अकेला छोड़ने नहीं रहूँगी, मैं आपसे बात करूँगी। मैंने कहा, आमना अच्छा तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड है, तो तुम उन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास की या कोई रिलेशनशिप भी था या सीरियस वाला? उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था, ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी। मैंने कहा, हाँ आमना यही समझ लो। उसने कहा, कामरान उन 2 लड़कों के साथ तो मैंने खेल के वो काम किया है। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस कहानी का अगला पार्ट कल इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।